आरोपितम् अबुद्धिभिः यथा नाघो रेणुर्वा पार्थिवो निले एवं त्रस्तरी दृश्यत्वम् आरोपितम् अबुद्धिभिः एवं दृश्यरी दृश्यत्वम् आरोपितम् अबुद्धिभिः यथा नाभासि मेघौघो रेणुर्वा पार्थिवो निले एवं दृश्यरी दृश्यत्वम् आरोपितम् अबुद्धिभिः यदा नाभासि मेघौघो रेणुर्वा पार्थिवो निले एवं दृष्टरि दृश्यत्वम् आरोपितम् अबुद्धिभिः यथा as it is Nabhasi in the sky, Mega Oghaha, mass of clouds, Renu, dust, Va as well as Parthivaha, moodiness, Anile in the air, Evam thus, Dristari to the seer, Drishyatvam for the purpose of seeing, Aropitam is implied, Abuddhi by the less intelligent persons. Translations. Clouds and dust are carried by the air, but less intelligent persons say that the sky is cloudy and the air is dirty. Similarly, they also implant material bodily conceptions on the spirit's self. Purport. It is further confirmed herein that with our material eyes and senses, we cannot see the Lord, who is all spirit. We cannot even detect the spiritual spark which exists within the material body of the living being. We look to the outward covering of the body or shuttle mind of the living being, but we cannot see the spiritual spark within the body. So we have to accept the living being's presence by the presence of his gross body. Similarly, those who want to see the Lord with their present material eyes or with the material senses are advised to meditate on the gigantic external feature called the Virat Rupa. For instance, when a particular gentleman goes in his car, which can be seen very easily, we identify the car with the man within the car. When the president goes out in his particular car, we say, there is the president. For the time being, we identify the car with the president. Similarly, less intelligent man who want to see God immediately without necessary qualification are shown first the gigantic material cosmos as the form of the Lord, although the Lord is within and without. The clouds in the sky and the blue of the sky are better appreciated in this connection. Although the blue is tint of the sky and the sky itself are different,
we conceive the color of the sky as blue, but that is the general conception of the layman only. Om Jnanatimmirandasya Jnananjana Salakaya Saksurun Milidam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. ஸோ இந்த அத்தியாயத்தில் கிருஷ்ணர் இங்கே வந்து இந்த பாகவதத்தில் இப்போ விராட் ரூபா, அதாவது பகவானுடைய வெளி தோற்றம், அதாவது நம்ம கண்ணுக்கு தெரியக்கூடிய அந்த தோற்றத்தை பற்றி இங்கே சொல்லப்பட்டு இருக்குது. ஸோ அதனால் பகவான் இப்போ நமக்கு பௌதீக கண்கள் இருக்குது. அந்த கண்கள் மூலமாக நம்ம பௌதீகமான விஷயங்களை பார்க்க முடியும். ஸோ அதனால் முதல் படி ஒரு கட்டுண்ட ஆத்மாக்களுக்கு முதல் படி வந்து பகவான் இருக்கிறாரு அப்படின்னு புரிந்து கொள்வதற்கு அந்த வெளியில் உள்ள உருவத்தை வச்சு அவர் ஏற்கனவே அதுக்கு பின்னாடி ஒருத்தர் இருக்கிறாரு அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜில் நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஸோ அதுதான் வந்து இங்கே வந்து இந்த ஸ்லோகத்தில் ஒரு அனாலஜி மாதிரி கொடுத்துருக்கு. பொதுவாக நம்ம வந்து இதில் 2 உதாரணம் கொடுத்துருக்கு. ஒரு காற்று வந்து நம்ம பொதுவாக சொல்லுவோம், காற்று இது வந்து டஸ்ட்டு வந்து இந்த ஏர் வந்து பொல்யூட்டடாக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஆனால் ஏர் வந்து பொல்யூட்டடாக இருக்காது. ஏர் வந்து அந்த டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸை வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு போய் தான் சேர்க்குது. அது அந்த டஸ்ட் பார்ட்டிக்கலை வந்து அதோட சேர்றதுனால அந்த ஏர் வந்து காற்று வந்து கண்டாமினேட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறது அர்த்தம் கிடையாது. ஆனால் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் வழக்கமாக, ஓஹோ இந்த ஏர் வந்து மாசுபட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஏர் என்றைக்குமே காற்று அசுத்தமே ஆகவே ஆகாது. அது என்றைக்குமே தூய்மையுடன் தான் இருக்கும். அதை மாசுபடுத்தவே முடியாது. ஸோ அது இன்னொரு உதாரணம் கூட இதில் இருக்குது. இதில் வந்து ஸ்கை, அதாவது வானத்தில் வந்து வானம் வந்து ப்ளூ கலரில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம். பட் அதுவும் கிடையாது. கலர் டிஃப்ரெண்ட், அந்த ஸ்பேஸ் வானங்கிறது ஸ்பேஸ். ஸோ அது ரெண்டையுமே வந்து நம்ம சேர்த்து பார்க்கவே முடியாது. ரெண்டும் சேர்ந்து இருக்குது. நம்ம கண்ணுக்கு ரெண்டுமே பார்க்குறதுக்கு வானம் வந்து கலராக தெரியுது, நம்ம கண்ணுக்கு அப்படி தெரியுது. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம இந்த உலகத்தில் உள்ள அந்த எக்ஸ்டர்னல் உலகத்தில் உள்ள நம்ம பார்க்கக்கூடிய பொருள்கள்லாம் நம்ம கண்ணுக்கு வந்து ஒரு மாதிரி தெரியலாம், நம்ம ஒரு மாதிரி புரிந்து கொள்ளலாம். ஆனால் இந்த மாதிரி சாஸ்திரங்கள் மூலமாக நம்ம அதை எப்படி பார்க்கணும், நமக்கு அப்போ தான் எப்படி பார்க்கணும், அது சாஸ்திரம் மூலமாக தான் நம்ம பார்க்க வேண்டும். உதாரணத்துக்கு நம்ம வந்து இந்த சினிமா பார்த்துருப்போம். சினிமாவில் வந்து அந்த ரீல் ஓட்டிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அது ஓட்டுறப்ப நம்ம என்ன தெரியும்னா, அது ஏதோ ஒரு மூவி ஓடிக்கிட்டு இருக்குது, ஏதோ அதில் உள்ள காட்சிகள்லாம் நம்ம பார்ப்போம். ஏதோ பாடுவாங்க, அது சில பேர் எத்தனையோ விஷயங்களில் நம்ம ஒரு சாங் நடக்கும், ஒரு கான்வர்சேஷன் நடக்கும், ஏதோ ஒரு ரியலாக நடக்கிற மாதிரி நமக்கு தெரியும் அது. ஆனால் அது வந்து ஆக்சுவலாக அது உண்மை கிடையாது. அந்த படம் வந்து எப்படி ரன் ஆகுதுன்னா, அது வந்து பிக்சர்ஸ் கண்டினியூஸாக வந்து இந்த பிக்சர்ஸை வந்து ஒரு சின்ன ஒரு காட்சி நடக்குதுன்னா அதுக்கு பின்னாடி ஆயிரக்கணக்கான ஸ்டில்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதை வந்து கண்டினியூஸாக மூவ் பண்ணுறாங்க. இப்போ மூவ் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகுதுன்னா, அது மூவ் ஆகிற மாதிரி நமக்கு தெரியுது, காட்சி ஓடிக்கிட்டு இருக்கும். அது வந்து நமக்கு நேரடியாக அது ஒரு ரியல் மாதிரி நமக்கு தெரியுது. பட் உண்மையிலே என்ன ஆக்சுவலாக பின்னாடி என்ன இருக்குது, ஒரு சாதாரண பிக்சர்ஸ் தான் இருக்குது, வேறு எதுவுமே கிடையாது, ஒரு பிக்சர்ஸ். அதே மாதிரி இந்த பாடி எடுத்துக்கிறோம், இந்த உடல் இருக்குது. இந்த உடல் நமக்கு பார்க்குறப்ப என்ன தோணுது, ஓஹோ இந்த உடல் வந்து சின்ன வயசுலேருந்து வளர்ச்சி அடையுது, வளர்ச்சி ஒரு இளமை பருவத்திற்கு வருது, திருப்பி இளமை பருவத்திலேருந்து வயசாகுது, முதுமையை பார்க்குறோம்.
அதுக்கப்புறம் இறக்குது. அப்படி நமக்கு பார்க்குறப்ப ஏதோ வளர்ச்சி அடையுது, க்ரோ ஆகுதுன்னு நம்ம நினைக்கிறோம். ஆனால் ஆக்சுவலாக அது க்ரோயிங்கே கிடையாது. அந்த பாடி என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு நிமிஷமும் மாறிக்கிட்டே இருக்குது. செல்ஸ் வந்து ரீப்ளேஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்குது. அது நம்ம கண்ணுக்கு எப்படி தெரியுது? ஏதோ வளருது, சின்ன வயசுலேருந்து இளமைக்கும் இளமையிலேருந்து தேகினோ எஸ்மின் யதா தேகி கௌமாரம் யௌவனம் ஜரா ததா தேகாந்திர பிராப்திர் தீரஸ் தத்திர ந முஹ்யதி. அப்படி வளர்கிற மாதிரி நம்ம பார்க்குறோம். பட் அது கிடையாது. அது அப்படியே தான் இருக்குது. என்ன மாறிக்கிட்டு இருக்கு? பாடி வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்குது. ஒரு கணமும் ஜஸ்ட் சேஞ்ச் ஆகிக்கிட்டே இருக்குது. அது நமக்கு வளர்ச்சி மாதிரி தெரியும். ஸோ இந்த மாதிரி இந்த உலகத்தை நம்ம இந்த பகவானுடைய அந்த விராட் ரூபா அதான் ஃபஸ்ட்டு லெவல். ஒரு சாதாரண என்ன குறிப்பாக இங்கே என்ன போட்டிருக்குன்னா லெஸ் இன்டெலிஜென்ட் பீப்புள். ஃபஸ்ட்டு இன்டெலிஜென்ஸ் யாருக்குமே வந்து ஒரு நார்மலாக வந்து சாஸ்திரத்தை படிக்காதவங்களுக்கு அவங்களுக்கு அது லெஸ் இன்டெலிஜென்ட். அவங்களாம் லெஸ் இன்டெலிஜென்ட். அவங்களுக்கு வந்து இது ஒரு ரியலாக எப்படி பார்க்குறதுனே தெரியாது. ஸோ அவங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் வந்து பகவான் இருக்கார் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறோம்னா முதல் ஸ்டேஜ் வந்து இந்த விராட் ரூபத்துலேருந்து ஆரம்பிங்க. ஃபஸ்ட்டு அதை அப்ரிஷியேட் பண்ணுங்கள், ஃபஸ்ட் லெவல். ஸோ அதையே அப்ரிஷியேட் பண்ணாமல் நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு நம்ம எப்படி போக முடியும்? ஸோ இன்னொரு உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த சூரியன் இருக்குது. அந்த சூரியன் வந்து மேகம் மறைக்கிறப்ப அந்த சூரியன் நம்ம கண்ணுக்கு அப்போதைக்கு தெரியாது. சூரிய வெளிச்சம் அதுக்கு அந்த மேகத்துக்கு பின்னாடி உள்ள சூரியன் பின்னாடி இருக்குது, அதுக்கு முன்னாடி மேகம் இருக்குது, நம்ம அதை பார்க்குறோம். ஸோ இப்போ வந்து அந்த சூரியன் நமக்கு சூரியன் இல்லைன்னு நம்ம சொல்லலாம். ஆனால் அந்த இந்த மேகத்தை பார்க்குறதுக்கு அந்த மேகத்தை நம்ம எப்படி பார்க்குறோம் அப்படின்னா, அது வந்து அந்த சூரியன் அதுக்கு பின்னாடி உள்ள சூரியன் வந்து அந்த மேகத்தை இல்லுமினேட் பண்ணுது, ஒளி கொடுக்குது, மேகத்தை ஒரு ஒளியை கொடுக்குது. அப்போ அந்த மேகத்தை வந்து நம்ம பார்க்க முடியுது. இந்த சூரியன் வந்து அந்த மேகத்துக்கு ஒளி கொடுக்கல அப்படின்னா அந்த மேகத்தையே கூட நம்ம பார்க்க முடியாது. மேகத்தை பார்க்கணுன்னா கூட நமக்கு என்ன தேவைப்படுது? அதுக்கு பின்னாடி சூரியனுடைய உதவி தேவைப்படுது. ஸோ அந்த சூரிய வெளிச்சத்தால் தான் அந்த மேகத்தை கூட நம்ம பார்க்க முடியும். ஆனால் அந்த மேகம் என்ன பண்ணுது? சூரியனை மறைக்குது. ஸோ இதுதான் வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக நம்ம புரிஞ்சுக்கிற வேண்டிய ஒரு விஷயம். எந்த சூரியன் வந்து நம்ம கண்ணை எந்த மேகம் நம்மளை வந்து சூரியன்கிட்ட வந்து மறைக்குதோ அதே சூரியன் தான் அந்த மேகத்தை பார்க்குறது கூட உதவுது. இல்லாட்டி அவர் அந்த மேகத்தை கூட பார்க்க முடியாது. அன்றைக்கி ஒரு நாள் திடீர்னு இந்த கோயிலேருந்து ஒருத்தர் உட்கார்ந்துருந்தார். சரி, திடீர்னு அவர் வெளியில் கிளம்பி போனார். எதுக்குங்க வெளியில் போகிறீங்க அப்படின்னு கேட்டேன். கிளாஸ் நடந்துக்கிட்டு இருக்கா, அதை கிளாஸ் ஒருத்தர் கொடுத்துட்டு இருந்தார், உட்காந்து கேளுங்க அப்படின்னா. சரி, அவர் கிளம்பி போயிட்டார். அப்போ அவர்கிட்ட கேட்டேன், என்னங்க நீங்கள் கிளம்பி போகிறீங்க? இல்லை பகவான் எனக்கு வந்து நம்பிக்கை இல்லை, ஐ எம் ஏத்திஸ்ட் அப்படின்னார். ஓஹோ, ஏத்திஸ்ட். ஆனால் அவர் எப்படி கோயிலுக்கு வந்திருக்காரு, பட் ஏத்திஸ்ட்ங்கிறாரு அப்படின்னு யோசிச்சு. பட் அவர் வந்து அவர் என்ன நினைக்கிறாரு? கடவுள் இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியாவில் இருக்கிறார். ஆனால் இப்போ இந்த உதாரணத்தை வச்சு நம்ம பார்த்தோம்னா, அவர் கடவுள் இல்லை அப்படிங்கிற சொல்கிறதுக்கு அந்த அந்த சக்தி, அந்த பேசக்கூடிய திறன் பகவான் கொடுக்குற அந்த சக்தியால் அவர் கடவுள் இல்லைன்னு சொல்கிறாரு. அந்த சக்தி இல்லைன்னு வச்சுங்களேன், பகவான் இல்லைன்னு கூட சொல்ல முடியாது அவரால். இப்போ இந்த கரெக்டாக அந்த மேகத்தினுடைய உதாரணத்தை, அந்த சூரியன் பின்னாடி வந்து அந்த மேகத்துக்கு ஒளியை கொடுக்குது. அப்போ தான் அவர் சூரியன் இல்லை அப்படிங்கிறதே சொல்கிறார். கரெக்டு தானே? அப்போ இந்த நபர் கடவுள் இல்லைன்னு சொல்லலாம், ஆனால் வந்து கடவுள் இல்லைன்னு சொல்கிறதுக்கு அந்த குரல், அந்த ஒளியை, அந்த சக்தியை கூட கொடுக்குறது யாருன்னா கிருஷ்ணர் தான் கொடுக்குறார். Hare Krishna. Yes, Hare Krishna. Prabhuji, can you hear me? Sorry? Yeah.
Yeah, a person may say that there is no God, but even to say that there is no God, God only gives power. This can be compared to the example when sun is covered by the cloud. One may say that sun is not there, but when the cloud moves, sun will be visible. So similar to that only, this person says no God by using the energy provided by the Lord. ஸோ இந்த ஒரு நல்ல உதாரணத்தை நம்ம ஜஸ்ட் கரெக்டாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறணும். இப்போ நமக்கு வந்து இந்த இதில் சொல்லியிருக்கு, இதுக்கு முந்தின ஸ்லோகங்களில் இந்த வெளி தோற்றங்கள், நம்ம பார்க்கக்கூடிய வெளி தோற்றங்கள் எல்லாமே இமேஜினரி, அதாவது கற்பனையான ஒன்று. இந்த பாடி, அதாவது பகவானுடைய எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜி வந்து விராட் ரூபா, ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த விராட் ரூபா. பகவானுக்கு மட்டும் விராட் ரூபா கிடையாது, நம்ம ஆத்மாக்களுக்கும் இந்த ரூபம் இருக்குது, அதாவது பௌதிக ஃபார்ம் இருக்குது. ஸோ இது வந்து ஒரு இமேஜினரி, அதாவது இமேஜினரினா தற்காலிகமானது. ஆனால் இந்த தற்காலிகமாக இருக்கிறதுக்கு பின்னாடி, இந்த விராட் ரூபத்துக்கு முன்னாடி பகவான் இருக்கிறாரு. அதே மாதிரி இந்த நமக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த உடலுக்கு பின்னாடி நம்ம ஆத்மா நம்ம இருக்கிறோம். ஸோ அதான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். Firstly, we should understand that the forms which we see, that is external form which we see in this material world, is imaginary, and this can be compared to the Virat form of Lord Krishna. Similar to this only, similar to the situation that Lord Krishna's Virat form is imaginary, likewise our external form is also, which is visible in this material world, is also imaginary. We all have Swarupa form in the spiritual world. Similarly, Lord also has his original spiritual form. ஸோ இப்போ நமக்கு இந்த உதாரணம் பார்த்தோம். இப்போ இந்த க்ளவுட் அப்படிங்கிறது யாருன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறணும். க்ளவுடுக்கு பின்னாடி உள்ள சூரியன் யாருன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறணும். அந்த க்ளவுடை பார்த்துட்டு சூரியன் இல்லை அப்படிங்கிறது சொல்கிறது யாருன்னு நம்ம பார்க்கணும். இந்த க்ளவுடு வந்து ஃபால்ஸ் ஈகோ, அண்ட் சூரியன் பகவான் கிருஷ்ணர். இந்த கண்களுக்கு நமக்கு தெரியாமல் இந்த ஆத்மாக்கள், இந்த பௌதிக உலகத்தில் கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் அந்த சூரியனை பார்க்க முடியாத தன்மையில் இருக்கிறாங்க இப்போதைக்கு. ஏன்னா சூரியன் மறைச்சிருக்கு, அந்த மேகம் மறைஞ்சிருக்கு. அப்போ அந்த மேகம், இந்த கட்டுண்ட ஆத்மாக்களுக்கு அந்த மேகங்கிறது ஃபால்ஸ் ப்ரைட் அல்லது ஃபால்ஸ் ஈகோன்னு சொல்லலாம். ஸோ அந்த ஃபால்ஸ் ஈகோ போய் அகங்காரங்கிற அந்த மேகம் மறைச்சிருக்கிறதுனால அவங்களால இப்போ டைரெக்டாக கிருஷ்ணரை பார்க்க முடியாது, அல்லது பகவானுடைய ஸ்வரூபத்தை பார்க்க முடியாது. So now we should understand what is this cloud, what is this sun, and who is seeing this cloud covering the sun. So we should compare and understand the sun is nothing but we should compare it to the Lord, Supreme Lord Krishna, and the cloud which covers the Jivatmas from seeing the Supreme Lord is the false ego of the Jivatma, and the Jivatmas are the persons who are unable to see the Supreme Lord, which is compared to the sun. ஸோ அதனால் இந்த ஃபால்ஸ் ஈகோ இருக்கிறதுனால தான் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்பான்ஷனே வந்து பகவானுடைய பகிரங்க சக்தியிலேருந்து வந்த முதல் இது இந்த ஃபால்ஸ் ஈகோ. ஸோ இது இருக்கிறதுனால தான் அடுத்ததெல்லாம் இருக்குது, லைக் காம, குரோத, லோப, மோக, மதம், இதெல்லாம் வந்து இந்த ஃபால்ஸ் ஈகோ இருக்கிறதுனால தான் அது இருக்க முடியும். இந்த ஃபால்ஸ் ஈகோ ஒன்ஸ் போயிடுச்சுன்னா இந்த இதுக்கெல்லாம் வேலையே கிடையாது. ஸோ ரூட் இது தான். இந்த false ego, this false ego is the first, this false ego is the first thing which appears from the Lord's external energy, and from this false ego only kama, krodha, lobha, moha, mada, macharya, all these things appear. So if this false ego or the root of all these things is completely taken away, then there will be no specific reason for this kama, krodha, lobha to appear in a jivatma. ஸோ we cannot remain in நம்ம வந்து இந்த ஃபால்ஸ் ஈகோனுடைய கவரிங்லே எப்போவுமே இருக்கக்கூடாது. ஸோ அதுக்குனால பகவான் என்ன பண்ணுறாரு, அந்த ஃபால்ஸ் ஈகோங்கிறது லைக் டார்க்னஸ். அப்போ அதை அகற்றுக்கான வழியையும் கொடுக்குறாரு. எப்படி அந்த ஃபால்ஸ் ஈகோவை நம்மள்கிட்ட ரிமூவ் பண்ண முடியும், அது அவ்வளோ எளிதான காரியமும் கிடையாது. ஆனால் இந்த ஃபால்ஸ் ஈகோனால தான் இந்த உலகமே ஓடிக்கிட்டுருக்கு. ஸோ அந்த கவரிங்கை ரிமூவ் பண்ணுறக்கூடிய வழியை கிருஷ்ணர் 4வது அத்தியாயத்தில் சொல்கிறார். எப்படி இந்த ஃபால்ஸ் ஈகோவை அல்லது இந்த கவரிங்கிலேருந்து நம்ம விடுபட முடியும், விடுபட்டால் தான் நம்ம
உண்மையான ஐடென்டிட்டி நமக்கு தெரியும். ஸோ அதுக்கான வழியை 4th சாப்டரில் சொல்கிறார் பகவான். This false ego is compared to darkness. So when a Jivatma is in false ego, it is in complete darkness. The Lord is very kind that He provides the method for coming out of this darkness, which is false ego. And this is explained in 4th chapter by the Lord. தத்வித்தி பிரணிபாதேன பரிபிருஷ்ணேன சேவையா உபதேசாந்தித ஞானம் ஞானின தத்துவ தரிசனம். வெரி சிம்பிள் ஃபார்முலா, பட் நாட் ஈஸி ஆல்சோ, வெரி டிஃபிகல்ட். ரொம்ப பார்க்குறதுக்கு எளிமையாக இருக்கலாம். ஒரு அடக்கத்துடன் ஒரு ஆன்மீக குருவுக்கு ரொம்ப சப்மிசிவாக அவருக்கு போயிட்டு அவருக்கு சேவை செய்து அந்த சேவையால் அவர் திருப்தி அடையும் போது இந்த ஞானம் அவருக்கு வெளிப்படுது. பார்க்குறப்ப ஒரே ஒரு லைனில் தான் இருக்கலாம். One should submissively approach a spiritual master and he should render menial service to the spiritual master. When a person does this, this spiritual knowledge will be revealed to that person. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன சலாக்கயா சக்சுருன் மீடிதமேன தஸ்மின். அவருக்கு தான் அந்த இது இருக்குது. ஏன்னா அவர் அந்த உண்மையை ஏற்கனவே பார்த்துட்டாரு, பகவான் ஆல்ரெடி பார்த்துட்டார். அவர் கவரிங் இல்லாமல் பார்த்துட்டார், கவரிங்கை வச்சு பார்க்கல. கட்டுண்ட ஆத்மாக்களுக்கு அதை பார்க்க முடியாது. பட் அவர் பரம்பரையில் வரக்கூடியவர் தன்னுடைய குருவுக்கு சேவை பண்ணி அவரை திருப்தி செய்து அவர் இக்னோரண்ட் ஆல்ரெடி விடுபட்டுட்டார். ஸோ அதனால் கிருஷ்ணர் இந்த ஸ்லோகம் ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்லோகம் கம்ப்ளீட்டாக இதனுடைய தீர்வு இருக்குது. ஒரு குருவை அணுகி அவருக்கு சப்மிசிவாக சர்வ் பண்ணுறப்ப அப்போ அவர் திருப்தி அடைகிறார், சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிறார். அந்த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனில் தான் இந்த கம்ப்ளீட் ஆன்சர் இதில் இருக்குது. அதாவது இந்த கவரிங் ரிமூவ் ஆகிறது அதில் தான் இருக்குது. So this sloka gives the complete solution for the problem which we face in this material world. A spiritual master is the person who has already is being in the bona fide Acharya Parampara and he has served his spiritual master, and because of his spiritual master's mercy, our spiritual master has got the knowledge and he has seen the absolute truth. So only when we approach a spiritual master and humbly do menial service to spiritual master, we will be given the knowledge of seeing the absolute truth. So by the guidance of spiritual master and by receiving his mercy in the form of spiritual knowledge, we can also see the absolute truth. அண்ட் ரூப கோஸ்வாமி இப்போ இதுக்கெல்லாம் ஒரு சின்ன ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இன்றைக்கி வந்து ரகுநாத பட்ட கோஸ்வாமியோட அப்பியரன்ஸ் டே, ரகுநாத தாச கோஸ்வாமியோட அப்பியரன்ஸ் டே, கிருஷ்ணதாஸ் கவிராஜ் கோஸ்வாமியோட அப்பியரன்ஸ் டே. ரொம்ப ரொம்ப கிரேட் ஆச்சாரியாஸ். ஸோ அவங்களுடைய பிறந்த தினங்கள், அப்போ மறைவு தினங்கள் என்று. ஸோ ஜீவ கோஸ்வாமி ஓகே போதும், அவர் வந்து கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ் எல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக மினிஸ்டர் போஸ்ட்லாம் ரிசைன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு ஒரு முடிவு பண்ணிவிட்டு தன் வீட்டில் உட்காந்து பாகவதம் டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறார். பிராமணா வித் அதர் பிராமணஸ் கூட டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறார். அப்போ அங்கேருந்து வரார் நவாஸ் ஹுசைன் வரார். வந்து ஜீவ கோஸ்வாமிகிட்ட கேட்குறாரு, சாரி ரூப கோஸ்வாமிகிட்ட கேட்குறாரு, என்னது நீங்கள் உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கீங்க, நான் வந்து எத்தனையோ பேரோட ஃபைட் பண்ணி எத்தனையோ கிங்டம்மை நான் பிடிக்கணும், நான் அதில் பிஸியாக இருக்கிறேன், நிர்வாகத்தை உங்கள்கிட்ட ஒப்படைச்சிருக்கிறேன், நீங்கள் நிர்வாகத்தை நல்லா பண்ணால் தான் நான் வந்து அடுத்தவங்க கூட ஃபைட் பண்ணி ராஜ்யங்களை கூட்ட முடியும், நீங்கள் இங்கே வந்து பாகவதம் டிஸ்கஸ் பண்ணால் என்னுடைய ஜாப் என்ன ஆகிறது அப்படின்னு ரொம்ப வேகமாக வந்து சொல்கிறார். Today is the appearance day of Raghunatha Bhatta Goswami, Raghunath Dasa Goswami, Krishnadas Kaviraja Goswami. Rupa Goswami once resigned his minister post from the government of Nawab Hussain Shah and he started reading Bhagavatam in his house. At that time, Nawab Hussain Shah came and visited Rupa Goswami and asked him, what are you doing here? You are reading Bhagavatam here. Only by thinking that you are there in my kingdom and you are taking care of the ruling of my kingdom only, I can fight peacefully. But if you resign your post and if you come home and sit like this and read Bhagavatam, how can I fight peacefully with other kings? So please reconsider your decision. Likewise, the Nawab Hussain Shah requests Rupa Goswami. ஸோ ரூபா த நவாப் ஹுசைன் ஷா வீட்டுக்கு வந்த உடனே இவங்கெல்லாம் வந்து பாகவதை டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க, பாகவதை படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க.
இப்போ அந்த கிங் வந்த உடனே என்ன பண்ணுறாங்க, ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு இமீடியட்டாக எல்லோரும் எந்திரிச்சிருந்து அவருக்கு மரியாதை செலுத்துகிறாங்க. என்னடா இவர் ஒரு மிலேச்ச கிங், ஒரு கொடூரமான ஒரு ராஜா, எவனா கிங்ஸ் இருக்கிற எல்லா நாட்டையும் இவர் பிடிக்கிறாரு அப்படிங்கிறத பார்க்கல. அவங்க உடனே செய்யக்கூடிய காரியம் எந்திரிச்சு அவங்களுக்கு மரியாதை செலுத்துகிறாங்க. ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப். அவர் கிங், அவர் எப்படி இருந்தாலும் பகவானுடைய கருணையால் தயவால் அவருக்கு அந்த ராஜா அப்படிங்கிற ஒரு பொசிஷன் கிடச்சிருக்கு. தேஜஸ்வினா அகம், எங்கெல்லாம் சக்தி இருக்கோ அது என்னை பிரதிநிதிக்குது அப்படின்னு பகவான் சொல்கிறார். ஸோ அப்போ இவங்க முதல் காரியமாக என்ன பண்ணுறாங்க, ஓகே அவங்கள எந்திரிச்சு நின்று மரியாதை செலுத்துகிறாங்க. Wherever there is power in this material world, that represents me. This is said by Supreme Personality of Godhead. So when this Milecha king comes there, Nawab Hussain Shah enters that arena, everybody gathered in Rupa Goswami's house stand up and pay their obeisance to the king, because he is a king and it's a duty of the citizens to offer proper respect to them. So even though Nawab Hussain Shah is a Milecha, Rupa Goswami and the disciples did not see any discrimination and they offered proper respects to this Nawab Hussain Shah when he entered the Rupa Goswami's house. So, நான் பிராமணர், நான் வந்து சுப்பீரியர் டு க்ஷத்ரியா அப்படிங்கிறவங்க நினைக்கல. அந்த கிங்குக்கு என்ன மரியாதை கொடுக்கணுமோ அதை கரெக்டாக செலுத்துகிறாங்க. அதுக்கப்புறம் கிங் ஆர்டர் பண்ணுறாரு, ஓகே நீங்கள் வரணும், இதை பாகுதம் படிக்கலாம் நிறுத்திட்டு வந்து ராஜ்யத்தை எடுத்துக்கோங்க. அப்போ அவர் சொல்கிறாரு, இல்லை என்னால் பண்ண முடியாது, அதை வந்து நீங்கள் வேறு யாராவது வச்சு பார்த்துக்குங்க. இங்கே வந்து அவர் பகவானுக்கு இங்கே வந்து ஸ்டடியாக இருக்கிறாரு. இங்கே வந்து அவர் இல்லை ராஜா, அவர் மிக உயர்ந்த சக்தி வாய்ந்தவர், அவர் வந்து ஏதாச்சும் பகைச்சிக்கிட்டால் பிரச்சனை வரும், நம்ம உயிருக்கே ஆபத்து அப்படின்னு சொல்லி பயப்படல. என்ன ட்ரூத் என்னவோ, ட்ரூத்னா என்ன, அவர் வந்து பகவானை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அவர் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை அல்டிமேட்டான விஷயத்தை படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாரு. ஸோ அப்புறம் பயப்படல. அங்கே அவர் வந்து ஒரு நெகட்டிவான ஃபால்ஸ் ஹியூமிலிட்டியை காமிக்கலை, உண்மையை கரெக்டாக சொல்லிட்டார். என்னால் முடியாது, அபயா தான், பயம் இல்லாமல் சொல்லிட்டார். இங்கே ரூப கோஸ்வாமி மற்றும் அவர் சீடர்கள் மன்னருக்கு உண்டான மரியாதையை எழுந்து நின்று செலுத்தினார்கள். தாங்கள் பிராமணர்கள் மன்னரை விட உயர்ந்தவர்கள் என்று அவர்கள் கருதவில்லை. So when the king asked Rupa Goswami to come and rejoin in his ministry post, the Rupa Goswami and the disciples politely refused. They offered proper respect to the king by considering his position, but when this order was given by the king, Rupa Goswami and the disciples politely refused. They said that since you are a king, we are giving proper respect to you, but right now Rupa Goswami has decided to resign the post and he is fully engaging himself in devotional service at Harikatha, so please don't disturb us. Likewise, Rupa Goswami and the people gathered there informed the king. ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு டிவோட்டி கம்ப்ளீட்டாக அமானின மானதின, எல்லாருக்கும் சரியான மரியாதையை கொடுக்குறாங்க. பட் அதே சமயத்தில் அந்த ட்ரூத்துலேருந்து, அதாவது சத்தியத்திலேருந்து அவங்க வந்து மாறுபடுறதில்ல. அதாவது பயம் இல்லாமல் இருக்கிறாங்க. ஏன்னா எது நடந்தாலும் அவர் ஜெயிலில் போடலாம், இவர் என்ன பண்ண போகிறார், அடுத்து இது அக்செப்ட் பண்ணலாம், உடனே அவர் ஜெயிலில் தான் போட போகிறாரு. ஜெயிலில் போய் ஜெயில் வாழ்க்கையை அனுபவித்தாலும் பரவாயில்ல. ட்ரூத்துலேருந்து இதுதான் கோஸ்வாமிஸ் வந்து மாஸ்டராக இருக்கிறாங்க. அதாவது சென்சஸுக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கிறாங்க. அதனால தான் அவங்கள கோஸ்வாமின்னு சொல்கிறோம். அந்த இன்ஃபீரியர் எனர்ஜிக்கு சர்வெண்ட்டாக இல்லை. பொதுவாக பார்த்தோம்னா மக்கள் இந்த பௌதிக தாழ்ந்த விஷயத்துக்கு சர்வெண்ட்டாக இருப்பாங்க. பட் இவங்க கோஸ்வாமியாக இருக்கிறாங்க. அதாவது இந்த பயத்துக்காகவோ இல்லை இந்த புலன்களை அனுபவிக்கணுமோ இந்த இது அவங்களுக்கு கிடையாது. கோஸ்வாமியாக மாஸ்டர். ஸோ அதனால தான் இந்த ஸ்லோகத்தில், இதுக்கு முந்தின ஸ்லோகத்தை சொல்லணும், இந்த மாதிரி பின்னாடி உள்ள கிருஷ்ணரை நம்ம புரிஞ்சுக்கிற உடனே அவன் மாஸ்டர் ஆகிடும். மாஸ்டர்னா என்னென்னா இந்த இன்ஃபீரியர் எனர்ஜிலேருந்து விடுபட்டு உடனே அதுக்கு கோஸ்வாமி ஆகிடுறாங்க. பட் அதே சமயத்தில் பகவானுக்கு சர்வெண்ட்டாக இருக்கிறாங்க. பகவானுக்கு சர்வெண்ட்டாக இருக்கிறோம், ஆனால் மெட்டீரியல் எனர்ஜிக்கு பௌதிக எனர்ஜியிலேருந்து விடுபட்டு அதனுடைய ஆத்மா சுப்பீரியர் பொசிஷனை
உணர்த்து. By refusing the king's proposal, Rupa Goswami and the people gathered there know very well that they may be put behind the bars and arrested, but in spite of that, they are not afraid. They are Goswamis, they control their senses fully. Only when a person is acting as a Godasa, servant of senses, he will be afraid of the future consequences. But though people gathered there and Rupa Goswami know very well that they are Goswamis, and just by putting them behind the bars, nothing serious is going to happen, because this thought comes in their mind because of their full sense control. So due to this full sense control, they daringly said that even though they offer proper respect to the king considering his position, they refused the king's proposal of making Rupa Goswami joining the king's government once again. ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு பக்தர்களுக்கும் கட்டுண்ட ஆத்மாக்களுக்கும் வித்தியாசம். கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் வெளிப்புறமாக பார்த்தோம்னா இந்த பௌதிக சக்தியினுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருப்பாங்க, அல்லது அதற்கு சர்வெண்ட்டாக இருப்பாங்க. பகவானுடைய இருப்பை அவங்க ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள். ஆனால் பக்தர்கள் இந்த பௌதீக விஷயத்துக்கு அப்பாற்பட்டு பகவானுடைய உண்மையான தொண்டனாக இருக்கிறார்கள். ஸோ அதான் வந்து இன்றைக்கி வந்து கிருஷ்ணதாஸ் கவிராஜ கோஸ்வாமியுடைய மறைவு தினம். ஸோ அவருக்கு கூட அதுக்கு முன்னாடி இந்த ரகுநாத தாச கோஸ்வாமி அவர் வந்து ஸ்வரூப தாமோதர் கோஸ்வாமி சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த உலகத்தை விட்டு போனதுக்கப்புறம் இங்கே நான் ஏன் இருக்கணும், தேவையே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லி அவர் கோவர்த்தனகிரியில் போயிட்டு நம்ம வந்து உடலை விட்டுருவோம் அப்படின்ட்டு அவர் முடிவு பண்ணி போகிறார். ஆனால் வந்து பக்தர்கள்லாம் சொல்கிறாங்க ரகுநாத தாச கோஸ்வாமிகிட்ட, நீங்கள் ஒருத்தர் மட்டும்தான் ஸ்வரூப தாமோதர கோஸ்வாமியினுடைய டைரியில் என்ன எழுதி வச்சுருக்கிறாரோ அவர் எழுதி வச்சுருக்காரு. ஒவ்வொரு இன்சிடெண்ட்டையும் சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட ஒவ்வொரு லீலாவும் எழுதி வச்சுருக்கிறார். அது உங்களுக்கு தான் தெரியும். ஸோ அதனால் இது எல்லோருக்கும் சொல்லணும் அப்படின்னு ஒரு ஆர்டர் கொடுக்குறாங்க. So this is the difference between devotees and ordinary materialist. So devotees are never afraid of material situation, but in any circumstance they are always ready to serve Krishna, and the materialist act the other way. So once Raghunath Dasa Goswami after the departure of Chaitanya Mahaprabhu from this world, he decided to commit suicide. But devotees gathered and said that you are the only person who know what is there in Swarup Damodar Das diary, that is what Swarup Damodar Das has experienced. His experience with Chaitanya Mahaprabhu, that is known only to you. So only you can preach about the experience of Swarup Damodar Das with Mahaprabhu to the people of this world. So please don't commit suicide. You are the only person through which the instructions of Mahaprabhu will be carried out in the parampara system. So please don't commit suicide and reconsideration and engage in preaching. Likewise, the disciples requested Raghunath Dasa Goswami. ஸோ ரகுநாத கோஸ்வாமி தன்னுடைய இருக்கலே ஓப்புலண்ட்டான ஒரு லைஃப் அவருக்கு. கிங் இந்திரனுக்கு என்ன ஓப்புலண்ட் இருக்கோ அந்த மாதிரி ஒரு வசதியான வாழ்க்கை. ரொம்ப ரொம்ப பெரிய பணக்காரர். அந்த டைம்லேயே அவருக்கு 1,10,000 rupees அவங்களுடைய மந்த்லி ஏர்னிங்ஸ் இருக்கும். ஸோ அந்தளவுக்கு அதை திறந்துட்டு ஹரிதாஸ் தாகூர் மூலமாக அந்த சத்சங்கத்து மூலமாக அவருக்கு சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய புகழை கேட்டுட்டு அதை கம்ப்ளீட்டாக ரிஜெக்ட் பண்ணிவிட்டு சைத்தன்ய மகாபிரபுட்ட வந்தவர். சைத்தன்ய மகாபிரபு அவரை சொல்கிறாரு, நீ வந்து ஸ்வரூபதாமருக்கு சர்வ் பண்ணு அப்படின்னு அவர் கடைசி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறாரு. ஸோ அவர் எழுதி வச்சது தான் இப்போ வந்து அவர் சொல்ல போகிறாரு. இப்போ தான் வந்து கிருஷ்ணதாஸ் கவிராஜ கோஸ்வாமி இவர் வந்து மீட் பண்ணுறாரு. ரகுநாத தாச கோஸ்வாமி மீட் பண்ணி இங்கே வர்றார். So this Raghunath Dasa Goswami is materially very, very opulent. His opulence is compared to the opulence of Lord Indra. He lived like a king, but he rejected all those opulences, his material wealth, everything, and he came to Haridas Thakur and Swarup Damodar's association, and he tried to become the servant of Chaitanya Mahaprabhu. So Chaitanya Mahaprabhu then instructed this Raghunath Dasa Goswami to engage in devotional service. ஸோ இந்த கிருஷ்ணதாஸ் கவிராஜ் கோஸ்வாமி ரகுநாத தாஸ்கிட்டேருந்து கேட்குறாரு, எல்லா லீலைகளையும் டெய்லி கேட்குறாரு. ஸோ அவர்கிட்ட சொல்கிறாங்க, ஓ நீ அந்த கடைசியில் அவர் தான் வந்து
எல்லா டிவோட்டிஸும் ரெக்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க, நீங்கள் தான் வந்து ரகுநாத் தாஸ் கோஸ்வாமிகிட்ட இருந்து கம்ப்ளீட்டாக எல்லாத்தையும் கேட்டிருக்கீங்க, ஸோ உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும். அவருக்கு ஏஜ் அப்போ 90, கண்களுக்கு வந்து பார்க்கக்கூடிய திறனே இல்லை, கிட்டத்தட்ட ரொம்ப எல்டர்லி ஏஜ். ஸோ அப்போ அவங்க எல்லா டிவோட்டிஸும் ரெக்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க, எல்லா பகவானுடைய சைத்தன்ய மகாபிரபு லீலைகள் ஆதி லீலா இருக்குது, அதெல்லாம் விருந்தாவன் தாஸ் தாகூர் எல்லாத்தையுமே எழுதிட்டார், பட் அந்த லீலாவை பற்றி ஒன்றுமே டீட்டெயில்டாகவே இல்லையே, பட் அது வந்து சொரூபதாமர் தான் எழுதி வச்சுருக்கிறாரு, அதை ரகுநாத் தாஸ் கேட்டிருக்கிறாரு, அதை வந்து கிருஷ்ணதாஸ் கவிராஜ் கோஸ்வாமி டெய்லி அதை கேட்டிருக்கிறாரு, ஸோ அவருக்கு தான் அது கம்ப்ளீட்டாக தெரியும்ன்ட்டு சொல்லி அவர்கிட்ட ரெக்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க, நீங்கள் இதை எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ அவர் என்ன பண்ணுறாரு, மதன் மோகன் டெம்பிள்கிட்ட எல்லோரும் போகிறாங்க, பகவானுடைய விருப்பம் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்குருவோம் அப்படின்னு. அங்கே போகிறப்ப அங்கே அந்த மாலை வந்து கீழே விழுகுது. அப்போ அவரும் ஓகே இவர் எழுதணும் அப்படின்ட்டு அவருடைய சாங்ஷன் கிடச்சிருச்சு. ஸோ அப்போ தான் அந்த 90 வயசில் அவர் இந்த சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தை கம்ப்ளீட்டாக எழுதுகிறார். Krishnadas Kaviraj Goswami is the only person who got knowledge from Raghunath Das Goswami about the Leelas of Chaitanya Mahaprabhu. Already Adi Leela and Anti Leela are already written by the all and devotees, Adi Leela and Madhya Leela, but Anti Leela only this person knows. But unfortunately, Krishnadas Kaviraj Goswami was completely blind and he was in his advanced age, 90 years. So at that time, all the devotees along with Krishnadas Kaviraj Goswami went to the temple. So when he visited the temple, the flower garland fell in his neck. So everybody took it as a sign that Lord has given permission to write about the Antya Leela pastimes of Chaitanya Mahaprabhu to Krishnadas Kaviraj Goswami. So after receiving this mercy and permission from the Lord, Krishnadas Kaviraj Goswami started to describe about the Antya Leela of Chaitanya Mahaprabhu. இதை வந்து ஒரு பக்தனுடைய புகழ். அந்த ஏஜ்லேயும், அதாவது இந்த பௌதீகமான அந்த கண்டிஷன்ஸ், அதாவது கட்டுண்ட தன்மைன்னு சொல்லுவோம், இந்த உடல், இந்த ஏஜ், இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் தாண்டி அப்பாற்பட்டு இதை எழுத முடியுது அப்படின்னா, இதுக்கு வந்து இந்த உடல் வந்து உடைய கட்டுப்பாடுகள்லாம் அதுக்கு அவசியம் இல்லை, இதை எழுத முடியும். அதுக்கு தேவை வந்து அந்த பக்தனுடைய கருணை, பகவானுடைய கருணை இருந்தால் போதும், இதெல்லாம் தாண்டி அவங்கள இதை எழுத முடியும். அந்த ஏஜில் எழுதக்கூட முடியாது, கையில் அந்த ஸ்ட்ரென்த்து கூட கிடையாது, கண்ணில் பார்க்கக்கூடியது இல்லை, காது கிடையாது, கேட்கக்கூடிய திறன் எல்லாமே கம்மியாயிடுச்சு. இருந்தாலும் இந்த சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் அவர் எழுதுகிறார். காரணம் இந்த அவருடைய டிவோட்டிஸ் வந்து ரெக்வெஸ்ட் பண்ணுற ஒரே காரணம் அந்த ஒரு சர்வீஸ். இந்த சர்வீஸை பண்ணணுன்னு அவருக்கு ஒரு சர்வீஸை எடுத்துக்கிறார். ஸோ அதனால் அந்த ஒரு சேவை பண்ணணும் ஒரு அந்த ஆசை அவருக்கு இதை எழுதக்கூடிய அந்த சக்தியை பகவான் மூலமாக கிடச்சிது. Despite of his advanced age, bodily ailments and poor eyesight, despite of all these problems, he was able to write this scripture. Actually, this is the glory of, it is a particular incident depicts the glory of a particular devotee of the Lord. When Lord gives mercy to a devotee, despite of all his material circumstances, whatever problems he may face in material life, like due to advanced age, poor eyesight, and all these bodily ailments will not stop a person from doing the obeying the order of the Lord and writing a scripture. For in this case, the Goswami has written the scripture in despite of his advanced stage and many bodily problems. So when a devotee gets or a person gets the mercy of the Lord, anything is possible irrespective of the problem which he faces in the material world. This is understood by this particular pastime. And ரகுநாத பட்ட கோஸ்வாமி அவருடைய மறைவு தினம். ஸோ சைத்தன்ய மகாபிரபு வாரணாசிக்கு போகிறப்ப அவருடைய அப்பா தபன் மிஸ்ரா, ரகுநாத பட்ட கோஸ்வாமியுடைய ஃபாதர் பேர் தபன் மிஸ்ரா, அவர் வீட்டில் தான் வந்து அவர் வந்து பிரசாதம் எடுத்துக்கிடுவார். ஸோ அப்போ இந்த ரகுநாத பட்ட கோஸ்வாமிக்கு வயசு 11 வயசு. அப்போ அவர் பகவானுக்கு நேரடியாக சர்வீஸ் பண்ண ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்குது. அவருடைய சாப்பிட்ட தட்டை கழுவி வைப்பார், அவர் இருக்கிற இடத்த தொடச்சி வைப்பார். ஸோ அவருக்கு எல்லாம் இந்த மாதிரி சர்வீஸ் பண்ணுவார். பண்ணிவிட்டு அவர் திருப்பி பூரிக்கு கிளம்பிடுறாரு. அதுக்கப்புறம் அவருடைய அசோசியேஷனால் இவருக்கு அந்த இம்ப்ரெஷன் அந்த சின்ன வயசில் பகவான் அந்த உயர்ந்த ருசி கிடச்சிருச்சு கம்ப்ளீட்டாக. அந்த சைத்தன்ய மகாபிரபுனுடைய அந்த சங்கத்தின் மூலமாக அந்த ஆன்மீகத்தினுடைய உயர்ந்த ருசி கிடச்சிருச்சு. ஸோ அதனால் 20 வயசு ஆகிற வரைக்கும் அங்கேயே வெயிட் பண்ணி
20 வயசுக்கு மேலே திருப்பி மறுபடியும் சைத்தன்ய மகாபிரபு பார்க்குறதுக்கு பூரிக்கு போகிறார். So today is Raghunatha Bhatta Goswami's disappearance day. So his father's name is Tapan Mishra. So whenever Chaitanya Mahaprabhu visits Varanasi, Chaitanya Mahaprabhu stays in Tapan Mishra's house. So at that time, Raghunatha Bhatta Goswami was around 11 years of age. So in that age, he got an opportunity to serve Chaitanya Mahaprabhu. So whatever service he can offer to Mahaprabhu, he offered to Mahaprabhu whenever he gets opportunity. So because of that service attitude, he got high spiritual strength, and at the age of 20, he got the mental strength to leave the house and accept sannyasa and go and meet Chaitanya Mahaprabhu in Varanasi. அண்ட் சைத்தன்ய மகாபிரபு அங்கே வந்து போகிறப்ப அவர் ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அவருக்கு வந்து ஓகே நீ வந்து சொரூப தாமோதருக்கு சர்வீஸ் பண்ணு அப்படின்னு ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறாரு. அதுக்கப்புறம் அவர் ஒரு 6 மாதம் கழித்து மறுபடியும் அவர்கிட்ட சொல்கிறாரு, இல்லை நீ போய் உங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு போய் சர்வீஸ் பண்ணு, அதுக்கப்புறம் நீ மறுபடியும் இங்கே வரலாம். ஸோ மறுபடியும் இங்கே வராரு. அவங்களெல்லாம் சர்வீஸ் பண்ணிவிட்டு அவங்க இந்த உலகத்தை விட்டு மறைந்ததுக்கப்புறம் மறுபடியும் சைத்தன்ய மகாபிரபு வராரு. ஆனால் வீட்டுக்கு போகிறப்ப ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறாரு, நீ மேரேஜ் பண்ணிக்கிறக்கூடாது. ஏன் அப்படின்னா அவருக்கு வந்து ஆல்ரெடி ரினவுன்ஸ்ட் துறவு மனப்பான்மை அவருக்கு ஏற்கனவே இருக்கிறதுனால அவருக்கு அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறாரு, நீ மேரேஜ் பண்ண வேண்டாம், உங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு சர்வீஸ் பண்ணிவிட்டு முடித்தவும் திருப்பி இங்கே வந்துடலாம். ஸோ அப்படின்னுங்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறாரு. அவர் திருப்பி மறுபடியும் அவருடைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை ஃபாலோ பண்ணி அங்கே போயிட்டு மறுபடியும் திருப்பி சைத்தன்ய மகாபிரபு வராரு. Raghunath Bhatta Goswami met Chaitanya Mahaprabhu. He ordered him to serve for Swarup Damodar Das for 6 months. After that, he ordered Raghunath Bhatta Goswami to go to his house, but he gave an instruction: you should never get married. You go to your house and do your duty as a son to your parents, and after you complete your duty, please come again, but never get married in the meantime. Likewise, Mahaprabhu ordered Raghunath Bhatta Goswami, and obeying his order, Raghunath Bhatta Goswami served Swarup Damodar Das for 6 months, and after that he left for his home, waited for the departure of his parents, and after that again returned to see Chaitanya Mahaprabhu. ஸோ அதனால் இந்த குறிப்பிட்ட இந்த பர்டிகுலர் ஸ்லோகத்தில் நம்ம பார்த்தோம் எப்படி இந்த ஃபால்ஸ் ஈகோ அல்லது ஃபால்ஸ் ப்ரைட் அப்படிங்கிறது ஒரு கட்டுண்ட ஆத்மாக்களை எந்த அளவுக்கு கவர் பண்ணியிருக்கு, அதிலிருந்து விடுபடுறதுக்கு பகவான் என்ன ஒரு வழியை கொடுக்குறாரு. ஸோ அந்த வழியெல்லாம் எப்படி ஆச்சாரியர்கள் நமக்காக அதை செஞ்சு காமிக்கிறாங்க, எப்படி ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க, எப்படி பயம் இல்லாமல் இருக்கிறாங்க, எப்படி வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணி அவங்க இந்த எப்படி ஒரு கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் இந்த போய் அகங்காரத்திலேருந்து விடுபட முடியுங்கிற வழியை அவங்களுக்கு சொல்கிறாங்க. So this false ego covers the jivatmas in material world. So we should understand from this Leela how the Lord helps the conditioned souls to come out of this covering called false ego, and how the acharyas follow the footsteps of the Lord, and how they help the conditioned souls to understand that they are covered by false ego and how they can come out of this false ego. This method is provided by acharyas. So when the conditioned souls follow the instruction of Supreme Lord and Acharya, he can come out of this false ego. பரிசித் மகாராஜாவுக்கு வந்து அந்த ஸ்னேக் பைட் கொண்டு விடும் 7 டேஸில் வந்து அதை பைட் பண்ணி அப்படிங்கிற ஒரு கர்ஸ் வந்த உடனே அவர் வந்து சிம்பிளாக அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டார். அவர் ப்ளேம் பண்ணல அல்லது அதுலேருந்து பாதுகாக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணல, சிம்பிளாக அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டார். ஏன்னா அவருக்கு இந்த ஃபால்ஸ் ஈகோ கிடையாது. அவர் என்ன பார்க்குறாரு அப்படின்னா, ஓஹோ நமக்கு இது மூலமாக நமக்கு ஏதோ ஒரு உயர்ந்த விஷயம் கிடைக்க போகுது, பகவதத்தை கேட்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்க போகுது, பகவான் கலியினுடைய அந்த யுகம் வரணுன்ட்டு ஆசைப்படுறார். ஏன்னா இவர் இருக்கிற வரைக்கும் களி வர முடியாது. ஸோ பகவானுடைய திட்டம் வந்து இவர் இந்த உடலில் இருக்கக்கூடாது, ஏன்னா இவர் இருந்தால் கலியுகம் வர முடியாது. அதே சமயத்தில் இவரும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை இவர் மூலமாக பேச வைக்கணும், பல திட்டங்கள் பகவானுக்கு. ஸோ இவர் பரிசித் மகாராஜா ஃபால்ஸ் ஈகோ இல்லாதனால அவர் பகவானுடைய திட்டத்தை புரிஞ்சுக்கிற முடியாது. When Parajit Maharaja got the curse from that Shringi Muniva that you will be dying within 7 days
by a snake called Takshaka, it will bite you and you will die. Parshit Maharaj never retaliated, he never got angry, or he never lost his temper. But instead of this, Parshit Maharaja took this as the mercy of the Lord, and it is a part of the plan of the Lord. He understood that because of this curse only, he will be listening to Bhagavatam class for the next 7 days, and the Lord wanted to provide this knowledge of Srimad Bhagavatam to the entire world through Parshit Maharaj. So understanding this, Parshit Maharaj just acted as a tool in the hands of the Lord, and he just accepted the curse given by the Shringi Rishi, and he started listening to Bhagavatam class for the next 7 days. He never tried to act whimsically and tried to change the fate. ஸோ அதனால் ஃபைனலாக சைத்தன்ய மகாபிரபு ரொம்ப கன்செஷன் மாதிரி நமக்கு இந்த சப்பிசி மூட நமக்கு வரணும் அப்படின்னா அதுக்கு இந்த சாண்டிங் ஆஃப் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை ஒரு எந்த அளவுக்கு சொல்கிறாரோ அந்த அளவுக்கு அவரால் ஒரு சப்பிசிவாக இருக்கிறதுக்கான ஒரு மென்டாலிட்டி அவருக்கு உருவாகும். ஏன்னா இந்த சாண்டிங்கிறத அவர் கொடுக்கும். ஏன்னா அந்த சப்பிசிவ் ஆகிறதும் அவ்வளோ ஈஸியான ஒரு டாஸ்க் கிடையாது. நல்லா ஃபால்ஸ் ஈகோனால் ஒருத்தரால் சரணாதி அடைகிறது கூட ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ அப்போ இன்னும் அதுக்கும் அதையும் எளிமைப்படுத்துறதுக்காக அவர் இந்த சாண்டிங்கை கண்டினியூஸாக பண்ணுங்கள், ப்ளஸ் மரியாதையை கொடுக்குறத மட்டும் விட்டுறாதீங்க. ஏன்னா இந்த 2 விஷயம் மட்டும் இருந்தாலே போதும். சாண்ட் கண்டினியூஸாக பண்ணுங்கள், ப்ளஸ் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறதுக்கு லேர்ன் பண்ணிக்கிங்க. இந்த ரெஸ்பெக்ட் லேர்ன் பண்ணலாட்டி ரொம்ப டஃப் ஆகிடும், 2 விஷயமே ஸ்பாயில் ஆகிடும். ஸோ த பேசிக் குவாலிட்டிஸ் 2 விஷயத்தை தான் அவர் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்கிறார். அமானினா மானதேனா கீர்த்தனிய சதாகர், 2 இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான். அது கடினமான விஷயங்கள்லாம் எளிமைப்படுத்திடும். We are all very fortunate that we have got the association of Chaitanya Mahaprabhu through his instructions. So he stresses only 2 things primarily, that is always try to chant in a submissive mood and always offer respect to every other living being. Amanina manadina kirtanya sadahari. So we should follow these 2 instructions of Chaitanya Mahaprabhu and try to improve in spiritual life. ஸோ மரியாதை கொடுக்கறதுக்கோ அல்லது பகவானுடைய நாமத்தை சொல்கிறதுக்கு சந்நியாச தீட்சையோ பிராமண தீட்சையோ எந்த தகுதியுமே தேவையில்லை. அதை யார் வேணாலும் சொல்லலாம். இதை சொல்கிறப்ப ஆட்டோமேட்டிக்காக அது கிடச்சிடும். இதை சொல்லலைன்னா அதை வாங்கிட்டு இது இல்லாமல் இருக்கலாம், ஆனால் இதை பண்ணினால் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து. ஸோ அதனால் குவாலிஃபிகேஷனுக்கு எதுவுமே கிடையாது. மரியாதை கொடுக்குறதுக்கு ஏதாச்சும் குவாலிஃபிகேஷன் தேவையா? தேவையே கிடையாது. நாமத்தை சொல்கிறதுக்கு எந்த தகுதியும் கிடையாது. அதான் ஸ்பெஷல் கன்செஷன். ஸோ அந்த விஷயத்தை பண்ணிட்டா போதும். அதை தான் இவங்களுக்கெல்லாம் சொல்கிறார். ரங்கநாத தாஸ் கோஸ்வாமி அதான் சொல்கிறாரு, நீ வீட்டில் போய் ஹம்பிள் ஆயிரு, ஆட்டோமேட்டிக்காக கிருஷ்ணர் இதுலேருந்து வெளியேறதுக்கான வழியை கொடுக்குறாரு. ரூப கோஸ்வாமி அதான் சொல்கிறாரு, ஜெயிலில் போடலாம் ஆனால் கவலைப்பட தேவையில்லை, ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த வழி வரும் உனக்கு, நீ அதை அக்செப்ட் பண்ணி. இவர் ரங்கநாத கோஸ்வாமி வீட்டில் போய் இருக்கணும், வெளியில் காமிக்கக்கூடாது. ரூப கோஸ்வாமி அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டார், பரிசித் மகாராஜா அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டார், ரங்கநாத பட்ட கோஸ்வாமி அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டார். ஓகே, நான் வீட்டுக்கு போய் சர்வீஸ் பண்ணுறேன். ஸோ அந்த ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்குறப்ப ஆட்டோமேட்டிக்காக கிருஷ்ணர் அந்த வழியை கொடுத்துறாரு. வெளியில் வர்றதுக்கான வழியை அவர் காமிச்சிடுறார் நமக்கு. So to chant submissively and to give a respect to all living beings, one does not require any sannyasa diksha. So this is what is explained by the life history of Raghunath Dasa Goswami, Rupa Goswami and many other acharyas. So Raghunath Dasa Goswami was given the command that go to the house and remain as a householder and continue devotional service. So Rupa Goswami, in spite of in very difficult situation that he was put in the jail, in spite of that he was continuously acting as a devotee. So irrespective of the external situations, we should follow the orders of the Lord Chaitanya Mahaprabhu, that is chanting regularly and giving respect to all others. Amanina manadina kirtanya sadagiri. So if we do this, as we remain in the present situation, we can definitely improve in devotional service. Hare Krishna. Thank you very much. Any questions or comments? Okay, time is 9 o'clock.
So I'm very thank you for all of you to come here. Hare Krishna. Thank you very much for giving this opportunity to speak about Srimad Bhagavatam. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Gaura Premananda, Hare Hare.